نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم سید مدینہ محمد الیاس اختر قادری رضی اللہ عنہ کی جانب سے عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی تشویش دور کرنے کی نیت سے عرض کرتا ہوں، ورنہ میرا تکلیفوں کا اعلان کرنے کا، دوسروں کو کہتے پھرنے کا ذہن نہیں ہے، اور میں ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں مجھے ایسا نہ ہو کہ میں بے صبروں میں میرا نام لکھ دیا جائے۔ اللہ مجھے صابر اور شاکر بندہ شمار فرما اپنے کرم سے۔ اب تو یوں طرح طرح کی شاید افواہیں اڑیں گی، تو اس سے میں وضاحت کر دوں، مجھے شاید تیسری یا چوتھی شب ماہ رمضان المبارک کے 1437 سے تھی اسی سال میں ہرنیا ہو گیا، آنکھ نیچے اتر آتی ہے اس میں، تو اب سرجن نے تو بولا کل آ جاؤ، کیونکہ اس میں بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے تو کرنا پڑتا ہے، لیکن ایمرجنسی میری نہیں تھی، تو ہم نے عید کے دوسرے دن کے لیے اس لیے ترکیب بنائی کہ ہاسپٹل میں رش بھی کم ہوگا اور جلدی اتنا مطلب تشہیر نہیں ہوگی، کیونکہ حفاظتی امور کے مسائل بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ 2 شوال المکرم یعنی عید کے دوسرے دن 1437 ہجری صبح تقریباً 8:30 بجے ہم ہاسپٹل پہنچے، اور 3 گھنٹے 3 یا پونے 3 گھنٹے ہاسپٹل میں ہمارا سارا ملا کر پروسیجر ہوا اور میرا آپریشن ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اور ڈاکٹروں کی لینگویج میں آپریشن کامیاب ہوا، اور میں اب حاجی عبید رضا کے گھر میں آ گیا ہوں، اور یہی میرا کچھ روز تک رہنے کا ارادہ ہے، حاجی عبید رضا کے گھر، غریب زادے کے گھر۔ یہ تشویش دور کرنے کے لیے عرض کیا، اور آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ میرا زخم خراب نہ ہو اور جلدی درست ہو جائے، اور میں کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کے قابل رہوں۔ ابھی تو ڈاکٹر نے منع کیا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے، اشارے سے پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھ لو۔ اب میں نماز کا ٹائم میں نے انتخاب یہی کیا تھا کہ ہم نے مشورے سے کہ ظہر صبح کیا کہ ظہر میں کافی وقت ہوتا ہے تاکہ ہم تھوڑا ہمت میں آ جائیں۔ ابھی نماز کی ہمت نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ابھی میں، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ سوری پیغام حاجی عمران نگران شورا اور رکن شورا حاجی امین وغیرہ کے مشورے سے ہم نے تیار کیا تاکہ اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی تشویش دور ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم سید مدینہ محمد الیاس اختر قادری رضوی کوفی عنہ کی جانب سے عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ میرا آپریشن ہوا، میں ویسے میرا ذہن نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیفیں بیان کروں، لیکن اہل محبت کو پتہ چل چکا ہے، اور طرح طرح کی افواہوں کے بھی سدے بات ضروری ہے، تو مجھے کوئی 20 گھنٹے ہو چکے ہیں آپریشن کو، اور میں الحمدللہ کرسی پر بیٹھا ہوں آپ سے، اور بھی میں نے تعزیت نامے وغیرہ بھی بنائے، سوری پیغامات بنوائے، اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ علی کل حال دامن مصطفیٰ ہو گئے۔ دراصل وہ کافی عاشقان رسول نے مجھے قیادت میرے سے کی، صوتی پیغامات دیے، تحریری پیغامات دیے، یا اللہ جنہوں نے بھی میری دلجوئی کی، میری قیادت کی، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت، آمین۔ یا اللہ ان کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے،
गुनाहों का मर्ज भी ऐसा चिमटा हुआ है कि किसी तरह वो पीछा छोड़ता नहीं, तो गुनाहों का मर्ज भी दूर हो जाए। सोचता हूँ मामूली से तकलीफ ने बिल्कुल चीख बुला दिया है, मामूली तकलीफ। तो अब ये कि नज़ा की सख्तियाँ कैसी होंगी और कब्र का मामला कैसा होगा, क़यामत और जहन्नम में अगर कोई अज़ाब की सूरत बन गई तो वो कैसी होगी। सही बोलता हूँ, मामूली सी तकलीफ है, छोटा ऑपरेशन है, मीडियम ऑपरेशन है, इसमें मतलब वो मेरी जिंदगी का अंदाज जो है ना बदल गया, यूँ लगता है। तो बस आपकी दुआ की जरूरत है कि मैं जिस्मानी मरज से भी ज़रा आफियत ही मांगनी चाहिए। आफियत मांगता हूँ, शिफा की दरख्वास्त करता हूँ कि मज़ीद मुझे शिफा मिल जाए और मुझे गुनाहों के मरज से शिफा मिल जाए और कब्र आखिरत की मंजिलें ये मेरी आसान है। अब तो कब्र के किनारे बूढ़ा आदमी और कहाँ होता है, मामला है कि कब्र में पाँव लटक गए वाली पोजीशन है। अल्लाह ईमान सलामत रखे, अल्लाह जान भी सलामत रखे। और जान इसलिए सलामत रखेगा हम उसकी इबादत करें और नेकी की दावत की दुआ में जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जिन इस्लामी भाइयों ने मेरे वालिद मुहतरम अमीर अहले सुन्नत के लिए दुआएं की, इयादत की, अल्लाह तबारक व तआला इनका ये दुआएं करना, इयादत करना कबूल फरमाए, इनका ये दिलजोई करना ये कबूल फरमाए। अल्लाह ताला को दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, दोनों जहाँ की बरकतों से माला माल फरमाए कि इस आजमाइशी वक्त में आपने जो है वो मेरे वालिद मुहतरम को याद रखा और इनके लिए दुआएं की। अर्ज़ है कि चूँकि अभी भी जो है वो मुकम्मल सेहत याब तो ये नहीं हुए, ज़हे नसीब अगर 3 दिन राह खुदा में सफ़र कर ले और वहाँ जाके जो है वो अमीर अहले सुन्नत के लिए जो है वो शिफा याबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको शिफा कामिल अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए और मज़ीद जो है इनसे दीन इस्लाम का अल्लाह ताला काम ले, सुन्नतों की खिदमत ले, नेकी की दावत के लिए मज़ीद ये दुआएं मचाएं। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इतरे सुन्नत भासता है मेरे अतार तू, इतरे सुन्नत भासता है मेरे अतार तू, इतरे सुन्नत भासता है मेरे अतार तू। सारी दुनिया के किनारों पे सदा बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तू, बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तू। अगले सुन्नत के
بانٹتا ہے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا پہلے سے بہتر ہے اللہ کے، ماشاءاللہ۔ ورنہ یہاں بیٹھا ہی نہ ہوتا۔ یوں ابھی پہلے دوسرے دن تو تھوڑا ایسا ہوتا ہے نا، تھوڑا پتا چلے، لیکن اس کا شکوہ بھی کر رہے ہیں لوگ۔ پہلے دن آدمی بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، آج دوسرا دن ہے۔ لیکن اس کا شکوہ ہو رہا ہے اور میسیجز بھی اس طرح کے آئے کہ امیر علیہ سنت کا آپریشن ہوا، نہ مدنی چینل پر کوئی خبر آپ نے چلائی، نہ اس کی جناب دعائیں کروائیں، آپ نے آپریشن کے بعد دنیا کو بتایا، یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ اور اس طرح بھی کیا طریقہ ہاں امیر علیہ سنت مطلب 30 دن تک مدنی چینل پر جلوہ کر رہے ہیں، یعنی یوں بھی مطلب فیل ہوا کہ عید کے دنوں میں آپ سلسلے کرتے رہے اور آپ نے بتایا تک نہیں کہ امیر علیہ سنت کا آپریشن ہے، تو بعد میں سوشل، اچھا ابھی تک مدنی چینل پر تو خبر ہی نہیں چلی نا۔ میں کل بھی نگرانی، اچھا میں آپ سے بھی سوال کروں گا، میں نے کل سلسلے کے دوران، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، سلسلے کے دوران جب یہ موبائل پہ چلنے لگے میسج تو مجھے آئی ایف بی میں ہمارے مدنی چینل کی مجلس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے امیر علیہ سنت کا آپریشن ہوا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے اشارے سے ان کو کہا آپ موبائل پہ دیکھیں، موبائل پہ دیکھا تو موبائل بھر چکا تھا اس وقت تک، تو میسیجز سے پتہ نہیں کسی کدھر سے میسج آنا شروع ہو گئے، تو اب میں نے آپ کو اسی سلسلے کے دوران میسج کیا کہ امیر علیہ سنت کا اگر آپریشن مجھے یہ کہ وہ مدنی خبروں کی ترقی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا چھپا چھپا کر یوں دیکھا نا کیسے کتنی باتیں ہوئی؟ مجھے یہ ہوا تو تیسرے چوتھے روزے کو ہوا تھا، تیسری یا چوتھی رات، ماہ رمضان المبارک میں، الحمدللہ یاد ہے رمضان باقی رہ گئی، اور وہ تکلیف چھپاؤ تحریک، تکلیف چھپانا اللہ کی رضا کے لیے ایک کار ثواب ہے، اور بلا ضرورت اپنی تکلیف کا اظہار بلا ضرورت یہ بندے کو صابرین کی فہرست سے خارج کرتا ہے۔ تو صبر کا ثواب جو حدیثوں میں وعدے ہیں، وہ بلا ضرورت کسی کو بتائے گا تو اب وہ صبر تو نہ ہوا، شکایت ہوئی ایک طرح سے۔ تو یوں کسی کو بتاتے رہنا، شکایت کرنا، یہ ہے مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ ہے۔ تو ذرا ثواب کا مسئلہ جو تھا تو یہ کوشش کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو یوں مطلب یہ کہ میں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی اور سارے کا پتہ چلنے نہیں دیا کسی کو، خوب چھپایا، چھپایا بھی خوب، چھپانا ثواب ہے نا، بلا حاجت کسی پر اظہار نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر میں بھی جب عید کر کے رات، عید کو دن کو ہم پہنچ گئے گھر، پھر مغرب کے بعد اسم معمول کھانے کا میرا، عید کے دن بھی میں ایک تو ناشتہ کرتا ہوں، پھر مغرب کے بعد کھانا کھاتا ہوں، عام معمول میرا یہی ہے۔ تو گھر پہ کھانے پر گیا تو اس وقت میں نے گھر میں یہ ڈکلیئر کیا کہ میں نے تو کل آپریشن کروانا ہے، تو پہلے ہی کر لیا تھا۔ تو یوں مطلب یہ نہیں کہ چھپانے میں کامیابی ہوئی کہ عام کرنے سے پھر ایک مشہور آدمی ہو تو اس کا ڈنکا زیادہ بچتا ہے، طرح طرح کی پھر چمگوئیاں، دوستوں کی بیچاروں کی تشویش، اور کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہی ہیں کہ جو خوش ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ہم نے اس کو چند افراد تک محدود رکھا اور پلاننگ کر لی کہ دوسرے دن حفاظتی امور کے حساب سے سہولت رہے گی کہ ہاسپٹل میں سوائے ایمرجنسی مریضوں کے کوئی نہیں آئے گا، مریضوں کو دیکھنے والے بھی صبح نہیں آتے، شام کو آتے، ہاسپٹل بھی ایک طرح سے خالی ملے گا ان کو۔ تو یوں ہم نے احتیاط کی، اور جو مطلب عام جو اہل محبت ہیں وہ بھی عید کے دن گھوم گھام کر صبح سوئے پڑے ہوں گے۔
تو سوشل میڈیا پر کے سارے ہم سوشل میڈیا پر خطرہ ہوتا ہے کہ آ جائیں گے، نہیں آئے، کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو ہم کو عام کرتا. یوں اللہ کی رحمت سے کافی مطلب ہے نا کہ اخفا، کہ وہ چھپانے میں کامیابی ہوئی اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. اور جو لوگ بلا ضرورت گلے شکوے کرتے رہتے ہیں نا، میرے کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرے کو یہ دکھتا ہے، میری پیٹھ میں دکھتا ہے، میرے پیٹ میں دکھتا ہے، میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ یہ بولنے سے آپ بتائیے آپ نے جس کو بولا وہ ٹھیک کر دے گا؟ جب وہ ٹھیک نہیں کرے گا، خالی یوں منہ بنائے گا، اور اس میں آپ نے وہ ثواب پورا جو تھا وہ ختم کر دیا بلا ضرورت بتانا. پاپا ضرورت اور بلا ضرورت کا فرق کیسے سمجھیں؟ ڈاکٹر ہے، یہاں بولنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کو عالم ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کسی سے دعا کروانی، ہمارا اس نے زن ہے تو اب دعا کے لیے بولنا ہے، تو اب اظہار کیا، تو یہ اظہار بھی ضرورتاً ہوا. یا گھر کے افراد ہیں کہ ان کو اگر نہیں بتائیں گے تو ان کو برا لگے گا، ایسا بھی ہوتا ہے، تو اب ان کو بتانا تاکہ ان کو برا نہ لگے، گھر کا ماحول درست رہے، تو یہ بھی مطلب ضرورت سمجھ میں آتی ہے. تو ضرورتاً آدمی 1000 کو بتائے، ضرورت نہ ہو تو ایک کو بھی کیوں بتائے. تشویش رہتی تھی ماہ رمضان میں، بعض اوقات بتانے میں کسی کو یوں ہوتا ہے کہ اپنائیت اور محبت بڑھتی ہے، تو یوں بتا دیا، تو اب یہ بھی ضرورت ہے نا کہ وہ دل خوش ہوگا اس کا بتانے میں، یار کسی کو نہیں پتا مجھے بتایا. مسئلہ خصوصیت حاجی امین کو میں نے رات کو بتایا کہ کل صبح میرا آپریشن ہے، فجر میں بتایا میں نے، فجر میں کہ آج میرا آپریشن ہے. ذرا جھٹکا تو لگتا ہے آدمی کو. باب المدینہ ان کے پاس، باب المدینہ، اور ہماری بتا دیا. بہت واسطہ رہتا ہے، ترکیب رہتی ہے، تنظیمی اعتبار سے بھی محبت بھی بہت کرتے ہیں، سبھی محبت تو کرتے ہیں تو الحمدللہ. تو یوں میں نے ان کو پاپا سوشل میڈیا پر جب آپ کا یہ چلا نا پہلا، ہزاروں دعائیں اور کامنٹس اور پتہ نہیں، اور دوسرا جو تھا اس پہ ماشاءاللہ خوشی اور تسلی کا، واقعی جیسے کہ آپ نے اس میں اظہار بھی فرمایا تھا کہ یہ بھی نیت ہے کہ دیکھنے والوں کو دلجوئی ہوگی، خوشی حاصل ہوگی. تو واقعی مسکراہٹیں تھیں اسلامی ریکوری کا، اور ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی بیمار ہوتا ہے نا، لوگ جب پوچھے نا تو وہ زیادہ منہ بناتا ہے، زیادہ بیمار نظر آتا ہے. تو اب یہ کہ اب دیکھو میری عمر آپ کے سامنے، میرا آپریشن آپ کے سامنے، وغیرہ وغیرہ. اب میں یوں ہر وقت منہ پھلا کر رہوں گا نا، منہ چڑھا کر رہوں گا، طبیعت خراب ہے، اس طرح لوگ میرے قریب نہیں آئیں گے، دور بھاگیں. اور میں دین کا کام کر رہے میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی. تو وہ گجراتی کہاوت ہے، ہنسے تینو گھر بسے، جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. اب یہ رونے سے عوام کے سامنے، مخلوق کے سامنے، جس نے کوئی فائدہ تو پہنچانا نہیں ہم کو، تو روئے اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ کی بارگاہ میں رونا عبادت ہے، اور یہ بے صبری بھی نہیں ہے، تو اسی کے سامنے روئے بندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی آمد مرحبا. الحمدللہ جیسی طبیعت کا پتہ چلا تقریباً ہمارے پورے ملک میں موزمبیق کے اندر امیر اہل سنت کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ہوا. ابھی ہماری کابینہ پوری بیٹھی ہے، تقریباً اراکین کابینہ بیٹھے ہیں اور یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ نگران شورا یا چند مخصوص اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کے جو قریب ہیں اس چیز کو مطلب صیغہ راز میں رکھا اور آپریشن کا سلسلہ ہوا. اگر اس آپریشن میں خدا نہ خواستہ کوئی خراب رزلٹ آتا طبیعت کے حوالے سے بھی یا کیسے بھی، تو نگران شورا اتنا بڑا فیصلہ یہ لیا آپ نے، اور آپ کیسے فیس کرتے پوری دنیا میں اس کو، کس طرح بتاتے کہ اب طبیعت اس طرح کی ہے یا کیا معاملات ہوتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں، امیر علیہ سنت کے حوالے سے اتنا کچھ کرتے ہیں. تو ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی تو آپ سے عرض کیا، یہ بھی ایک خاص بات ہے. آپ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ کس طرح کر لیتے ہیں؟ اس کا خاص جواب تو میں دے دوں یار، ضروری ہے. نگران شورا کا تو اصرار تھا کہ پاکستان میں کروانا ہی نہیں اپنے کو.
यहाँ हिफाजती उमूर के मसाइल कौन हल करेगा? सिक्योरिटी का क्या होगा? हॉस्पिटल में हम तुमको कैसे एडमिट करेंगे? हॉस्पिटल में तो सिक्योरिटी मुश्किल होती है, आम आदमी भी आ जाता है। और फिर किसी स्टाफ में ही कोई ऐसा आदमी घुस गया, कोई पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया, हम क्या करेंगे? तो यूं मतलब इन्होंने तो अपना इंडिया दे दिया, मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता, बाहर मुल्क में ऑपरेशन, अपना घर होता है। इधर जो सहूलतें मिलेगी, बाहर अगर नर्स आकर मुझे घेर लेंगे, मेरे को कौन बचाएगा? और नर्सों से तो मैं एलर्जी हूँ, औरत हाथ ना लगाए। फिर पाकी नापाकी, नमाजें, वुजू, कमोड के मसाइल, मेरे को तो मैं नफसियाती मरीज हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैं क्या करूँगा? और मैंने कहा यार अपना घर है ना, यहाँ अपने जो बोलेंगे इंशाल्लाह अपनी सुनी जाएगी। तो और ये फिर मैंने इनको अपना पहले मैंने हाजी उबैद रजा, मेरे गरीब ज़ादे, इनको एतमाद में लिया, तो ये भी एतमाद में आ गए। फिर मैंने हाजी इमरान को मैंने बताया, मैंने डायरेक्ट बताया कि यार अपने वो इलाज करा, बाहर मुल्क नहीं, यही करा लेते हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए हमने आ जाएंगे, बाकी इलाज घर में हो जाएगा। तो अब निगरान शुरा को मैंने कायल कर लिया, मान गई है यार यही करा लेते हैं, यहाँ अपने हिफाजती उमूर की तरकीब बनाएंगे। फिर ये किसी ने, एक डॉक्टर ने हमको मशवरा दिया कि आप ईद के दूसरे दिन करवा लें तो स्टाफ भी कम, मरीज भी कम, मुलाकाती भी कम, इनके इमरजेंसी होगी वही आएगा, आम मरीज ईद के दूसरे दिन नहीं आता हॉस्पिटल में। तो ये समझ में आ गया, तो यूँ हमको मतलब मैंने तरकीब बनी। सर्जन ने हमारा बहुत ताउन किया, इन्होंने कहा जो आप जिस तरह कहेंगे, सारी हिफाजती उमूर में भी बड़ा ताउन किया इन्होंने कि हम डायरेक्ट ले जाएंगे उसमें थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में, और वहीं रखेंगे, हमको वार्ड में लाएंगे ही नहीं, जो अवामी मसाइल, और वहीं से सीधा आपको निकाल कर हम भेज देंगे। और वो सर्जन जो थे वो हमारे साथ घर तक साथ आए बेचारे, है ना, घर पे भी आए थे, घर पे आए और बहुत ही ताउन किया, मेरा जब इनसे गैर मामूली ताउन किया मेरी, बिल्कुल, हालांकि पहली मुलाकात थी, नाम भी नहीं सुना था मेरा, इन्हों ये जानते थे। हिफाजती उमूर पर जो मेरी इनसे मुशावरत हुई थी डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने मुझे पता क्या कहा था, बोला कि जब आप लाओगे ना हॉस्पिटल, उस वक्त भी हम मतलब इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उस ऊपर ले जाकर थिएटर रूम के अंदर करेंगे, और मतलब मैं जानता हूँ कि कौन आ रहा है, मेरे साथ जो हमला होगा ना उसको भी मैं नहीं बताऊंगा कि आ कौन रहा है। वो इतना इन्होंने हिफाजती उमूर का बहुत समझदारी का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये कि इस तरह ये मेरे भोले भाले इस्लामी भाई, सिक्योरिटी में सीक्रेसी का अहम किरदार होता है, जितना सीक्रेट होगा, जितना चुपचाप होगा ना, उतना हिफाजत ज़्यादा होती है। अगर ये सबको मशवरे में लेते हैं ना, इसको बोलते उसको बोलते, शूरा का इजलास बुलाते, तो अपने हॉस्पिटल पहुंचे ना, इससे पहले वहाँ 150 आदमी 1500 आदमी पहुंचे हुए होते। अब इसमें दो दुश्मन की पहचान कैसे हो? तो इसलिए वो हिफाजती उमूर के ताल्लुक से ज़्यादा कि हमें अपना तजर्बा है, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, लेकिन हमारा तजर्बा ये कि हिफाजत इसी सूरत में होगी ये जो दुनियावी एतबार से या किसी को पता ना चले। मैंने अपने घर में तक नहीं बताया, अब इसमें निगरानी शुरा क्या करेंगे, इन पर कौन सी आएगी? घर पे भी मैंने ईद को जाकर बताया कि सुबह मेरा ऑपरेशन है। तो ये जो भी हुआ ना, ये समझो कि इसमें कोई सा मसला नहीं था जो निगरानी शुरा पर आता, खुदा न खास्ता, और हम सबको बताते तो ये सारे मिल के थोड़ी मेरे को बचा लेते और ज़्यादा टेंशन में डालते, सबको पता चलता था। तो ऐसे काम चुपके ही होने चाहिए। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो किसको पता होता है, चुपचाप आना जाना होता है। बल्कि चंद बार ऐसा हुआ है कि खुद निगरानी शुरा को उस वक्त पता चला जब हम पहुंच गए। हाँ, घर पहुंचे, इस तरह करते घर पहुंचे ना, तो जो हमारे इस्लामी भाई होते हैं, इन्होंने मुझे फोन किया ना, तो इनका मैं नंबर देखा, मैंने कहा यार उधर से क्या ये नंबर भी काम कर रहा है तुम्हारा? मैं यूँ बोला था, मैं उधर से ये नंबर भी काम कर रहा है? नहीं हम तो हमारे घर में हैं। घर में गया, बताया मैंने, नहीं बताया। वो कभी नहीं भी बताते, जरूरत नहीं महसूस करते कभी। तो इस तरह इसमें सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। अमीर सुन्नत ने जो इस ऑपरेशन के बाद जिस तरह आपने नमाजें अदा की, हम वो नमाजों की भी आपको वो दिखाएंगे झलक
اور یہ نمازوں کے حوالے سے امیل سنت سے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات میں آئے تو اس سے اپنی نمازوں کے حوالے سے کیا سوچ بھی رکھنی چاہیے. ویسے بھی یہ جو سلسلہ جو ابھی آپ کو جھلک دکھائی ہے یہ مطلب گھر سے ہاسپٹل جاتے جاتے یہ ساری ہم نے مدنی پھول لیے تھے کہ اس وقت نیت کیا ہے, سوچ کیا ہے, کیا سوچ رہے ہیں. تو مدنی پھول کافی عطا کیا امیل سنت نے. تو امید ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے اس میں فوائد مل جائیں. عرض یہ ہے کہ اس وقت آپ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے, عافیت آسانی عطا فرمائے. اس طرح کئی لوگ گھروں سے آپریشن کے لیے نکلتے ہیں تو آپ نے کچھ نیتیں کی ہوں گی یا کچھ اس طرح کی آپ کی جو ہوگی, تو اگر امت کی رہنمائی کے لیے فرما دیں کہ جو اپنے گھر سے اس طرح نکلے آپریشن کے لیے یا اپنے ہاسپٹل کے روم سے نکلے تو وہ سوچ کیا ہو, نیت کیا ہو. علاج کی سنت ادا کرنے کی نیت ہے اور وہاں کے حساب سے میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے. اگر پلنگ میں نے پہلے سے عرض تو کیا تھا کہ وہ قبلے کی طرف میرے پاؤں نہیں ہونے چاہیے, اور کوئی نرس یعنی کہ فیمیل نرس میرے کمرے میں تشریف نہ لائے بلکہ میل نرس ضرورت ترکیب بنائے. اور چونکہ وہ اس میں بے پردگی کا بھی ہوتا ہے آپریشن میں, بعض آپریشنوں میں, میرے آپریشن میں بھی ہے ایسا, تو ڈاکٹر کے علاوہ میں درخواست کروں گا کہ جس کی غیر ضروری کوئی بھی اسٹاف کا فرد جو ہے وہاں موجود نہ ہو تاکہ ستر دیکھنے کا جو گناہ ہے نا اس سے بچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں محمد عمران لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میں پہلی دفعہ اس پروگرام میں کال کر رہا ہوں اور میں آپ سے انتہائی محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک عاشق رسول ہیں. اور جب میں 2 دن سے عید پر تینوں دن میں صرف مدنی چینل ہی دیکھ رہا ہوں, اور خصوصاً 2 دن سے میرے دل میں عجیب وسوسے اور عجیب معاملات آ رہے تھے کہ میں پاپا جان کو ٹیلی ویژن پر نہیں دیکھ پا رہا, اور میں حیران بھی تھا کہ عید کے موقع پر پاپا جان ٹیلی ویژن پر نہیں آ رہے. تو ابھی جب یہ خبر سنی کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے تو میں انتہائی پریشان ہو گیا تھا اور بے ساختہ میرے دل سے دعا آپ کے لیے نکل رہی تھی. مجھ جیسے ناچیز اور آپ سے دعا کی درخواست ہے اور آپ کو دیکھ کر دل باغ و بہار ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزید برکت ڈالے. مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیے اور سنت عمرہ اجتماع جو آپ کے یہاں ہوتا ہو ہفتہ وار اس میں مہربانی کر کے ضرور شرکت فرمایا کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہروز مدنی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دیکھا الحمدللہ عز و جل, بہت دل میں خوشی داخل ہوئی. امیر اہل سنت کو ماشاءاللہ ایسا روبہ صحت ہوتے ہوئے دیکھنا, اور ماشاءاللہ آپریشن کا آج 2سرا دن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے, ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے امیر اہل سنت کو. میں انشاءاللہ عز و جل نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی ماہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کی صحت کی خوشی میں انشاءاللہ سفر کروں گا. ماشاءاللہ. جی اگلی کال دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مقصود اختاری سردار سے نکال رہا ہوں. امیر اہل سنت کی خیریت دریافت کرنی تھی کہ اب کیسی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں, اور کل سے طبیعت بہتر ہے اللہ کی رحمت سے. مزید آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ اور صحیح ہو جاؤ. گناہوں کا مرض البتہ جوں کا توں بلکہ ترقی پر ہے, اس کے لیے بھی دعا فرما دیجیے یہ جڑ سے نکل جائے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, अमीर अहले सुन्नत की सेहत याबी की निहायत खुशी है। अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत के इल्म में, अमल में, उम्र में, आफियत में, सेहत में, खुशियों में और खुशहालियों और आपके फैज़ान के अंदर बरकतें पैदा फरमाए। अब यकीन कीजिए कि कल मुझे जब हाजी अमीन की तरफ से अमीर अहले सुन्नत की के ऑपरेशन का मैसेज मौसूल हुआ तो मैंने जैसे ही पढ़ा तो यकीन कीजिए कि मैं ऐसे था कि जैसे मैं अभी गिर जाऊंगा। अगरचे अमीर अहले सुन्नत ने फरमा दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और रिकवरी भी हो रही है, लेकिन वो बस ऑपरेशन का लफ्ज सुनते साथ ही जो है वो तबीयत ऐसी घबराई कि तकरीबन 1-1.5 घंटे तक जो है ना बिल्कुल ऐसा था कि पता नहीं अभी कुछ हो जाएगा या अभी कुछ हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो दोबारा आपने अमीर अहले सुन्नत का क्लिप भेजा है, अमीर अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है चेयर के ऊपर और अपनी खड़े होकर नमाजों की अदायगी का भी जिक्र किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिली तौर पर राहत और खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी बरकतें अता फरमाए अमीर अहले सुन्नत की खिदमत करने के ऊपर और आपके लिए कोशिशें करने के ऊपर, आपके भी इल्म व अमल में, आपकी उम्र में, आपके बरकत और फैज़ान के अंदर बरकतें पैदा फरमाए और अमीर अहले सुन्नत की भी इल्म व अमल में, आपकी उम्र में भी बरकतें पैदा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर सुन्नत ने भी इस मामले में इसका ऐसे इज़हार फरमाया था कि तशवीश से बचाया जाए। जी अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रिजवान अतारी स्पेन के शहर वेलेंसिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर अरकान कबीना तशरीफ़ फरमा हैं और हम सब इज्तिमाई तौर पे इस सिलसिले को देख रहे हैं और अमीर अहले सुन्नत की सेहत याबी पर बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम नियत करते हैं कि अमीर अहले सुन्नत की सेहत याबी पर शुक्राने पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा जुमातुल मुबारक को 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे और इंशाअल्लाह कुछ इस्लामी भाइयों ने नियत की है और उनकी जल्द सफ़र करने की भी है तरकीब और आइंदा जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हम बिलखुसूस एक मदनी काफ़िला तैयार करके 12 दिन के लिए सफ़र करवाएंगे। सवाल आपसे ये करना था कि जिस तरह अभी ऑपरेशन के बाद जो आपको महसूस हुआ इफाका जिस वक्त, तो आपने जो नमाज पढ़ी तो कई मरतबा ऐसा देखा जाता है कि बाज़ लोग ऑपरेशन या इस तरह का कोई इनके साथ तिब्बी मसला होता है तो ये कई दिनों तक ज़मीन पर बैठ के या कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ते हैं और सजदा वगैरह नहीं करते। तो सूरत हाल क्या है कि कब मतलब के ये सजदे वगैरह की कैफियत पाए, कब ना पाए, ऐसे में आपको क्या इस मामले में तजर्बा है, रहनुमाई हो जाए? हर एक का ऑपरेशन होता नहीं है जी। ये लोगों को ताज्जुब होगा कि ये क्या दिखा रहे हैं, नमाज खड़े खड़े पढ़ रहा तो हम भी पढ़ते जी। आम आदमी तो यही सोचेगा ना कमाल क्या है। आम आदमी को अब आप बताएं कि इसमें मसला क्या है? क्योंकि ये आपको भी इसका अंदाजा है कि लोग कई दिनों तक या महीनों तक बाज़ औक़ात सजदा नहीं करते या क़ियाम नहीं करते, इस तरह के मसाइल होते हैं। दरअसल मैंने 5 नमाजें तो इशारे से पढ़ी, वो
पोजीशन ऐसी थी कि मैं नहीं कर सकता था। सजदा जब करने पर कुदरत नहीं रहती तो क़याम जो है ना वो साकित हो जाता है ना, वो क़याम उसको मुआफ है। तो अब चूंकि मेरा ऑपरेशन जिस दिन हुआ तो उस दिन तो पोजीशन नहीं थी मेरी कि मैं सजदे में बाकायदा जिस तरह नॉर्मल आदमी जा सकता है या बैठ कर भी जा सकता है, वो झुकने पर ही समझो कि वो पोजीशन नहीं थी। तो अब मगर मेरे को थोड़ा टेंशन तो नमाज, तहारत, पाक साफ रहना, और इसमें थोड़ा मैं बहुत पुराना टेंशन है मेरा और मुझे मज़ा नहीं आता उस पाक साफ होना ज़रूरी है, नमाज सही तरीके से हो वगैरह। तो अब 5 नमाजें तो मैं कर ली तरकीब। अब खैर वो यूरिन बैग भी मुझे लगा नहीं था हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे ऐसी तकलीफें शुरू हो गई वो यूरिन बैग लगवाना पड़ गया। तो फिर यूरिन बैग भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो निकलवा दिया कल रात को। और मैं बहरहाल के 5 नमाजों के बाद मैंने खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन अब फिर वो मेरा जो जिस तरह का अंदाज है, जिस जगह पर मेरा ऑपरेशन हुआ ना, उसको मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं कल आ गया नीचे और लोगों से, ईसाई भाइयों से मुलाकातें की, वो बैठा रहा घंटों, बोलता रहा, अब बहुत कुछ होता रहा। जोश में आकर मैंने सब कुछ कर लिया। तो अब इसका कुछ असर पड़ा है। तो आज मुफ्ती फुजैल साहब से और डॉक्टर साहब की भी बात करवा दी। हमारे जो यहाँ डॉक्टर हैं, अपने सर्जन नहीं, जो दूसरे डॉक्टर अपने इस्लामी भाई हैं, वो जो करते हैं देखभाल, तो उन्होंने कुछ बातें की। तो इस पर मुफ्ती फुजैल साहब ने कुछ इस तरह का हिंदिया इरशाद फरमाया कि अक्लन और शरअन दोनों तरह समझ में आता है कि ये यूरिन बैग भी लगा सकते हैं और बैठकर नमाज भी पढ़ सकते हैं। खड़े होकर इनको नहीं पढ़नी चाहिए। अगरचे खड़े होकर मैं यूं तो सजदे में चला जाता हूँ, लेकिन जख्म जो हिलता जुलता है उसको जद पड़ती है, तो ये खराब होकर मजीद परेशानी का बाइस बन सकता है। बल्कि कुछ यानी यूं आजमाइश शुरू हो गई है, समझे। इंशाल्लाह वो तो खैर यूरिन बैग तो मैंने नहीं लगाने दिया यार, मेरे को एक दिन मोहलत दे दो। मैंने यार क्योंकि मैंने कहा देखो मैं अब कुर्सी पर नमाज पढ़ूंगा। मैंने मगरिब से फिर कुर्सी संभाल ली है नमाज में, तो कुर्सी पर नमाज पढ़ूंगा। मैं ईसाई भाइयों में बैठूंगा नहीं ज्यादा, मैं लेटा रोजा, मैं अकेला। अब मुझे सब छोड़ के चले जाएंगे कमरे में बंद करके, अब 72 घंटे पड़े रहो ये बोलते हैं, तो अब मैं अब पागल हो जाऊंगा यार। तो ईसाई भाई भले आए जाए, मिले नहीं मुझसे, बैठे रहेंगे तो मैं लेटा रहूंगा, तो थोड़ी रौनक मुझे भी चाहिए ना। वो जिक्र अस्कार हो, नात शरीफ सुनाएगा कोई कुछ, तो ये अपनी अच्छा वक्त गुजरेगा। आज तो माशाल्लाह मेरी आल भी इनकी 15 तारीख की फ्लाइट थी, तो ये मोहब्बत में ये लोग मना भी क्या कि यार मैं कैसे बोलूँ मदीना छोड़ के आ जाओ, बोला हम जल्दी सीट करा रहे हैं। भाग दौड़ करके काफ़ी रकम इन्होंने, मतलब 50,000 रुपये इनका खर्चा हुआ और सीटें करवा गई है। अचानक मुझे सरप्राइज दिया, मुझे पता भी नहीं था, अचानक मेरे पास ही पहुंच गए मेरा खानदान। पापा जब से आपका ऑपरेशन का पता चला था, जब से कोशिशें कर रहे थे पहुंच जाए हम, तो इनकी हालांकि फ्लाइट बुक थी, सीट बुक थी, कैंसिल करवा दी इन्होंने। तो ये भी एक रौनक का सबब हुआ ना मेरे लिए। तो अब मैं जो अपना हस्बे मामूल काम है, तहरीरी काम, वो अभी इस पर वो जमेगा नहीं वो काम, वो तो बैठ कर करना होगा, फिर दिल भी लगे, दिमाग भी इतना साथ दे। हाँ दुआएं, इंशाल्लाह आप दुआएं करेंगे तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। वैसे ये मेरी जो भी रिकवरी हुई ना, ये है तो हैरत अंगेज, ये अल्लाह का करम है। डॉक्टर ने मुझे, अपने डॉक्टर ने कहा कि यार तुम मदनी चैनल पर इसका जवाब दो, ये हुआ कैसे। बोला जब ऑपरेशन होता है तो एक दिन तो आईसीयू में रहना पड़ता है, तो घर पहुंच गए, फिर वार्ड में मुंतकिल करते हैं,
वो दूसरी भी अस्पताल का आदमी था, बोला वो 7-8 दिन रखते हैं हॉस्पिटल में ये हर्निया वाले को, फिर इसको छुट्टी देते हैं। ICU में दाखिला होता है और कुछ भी नहीं हुई, 3 घंटे में बाहर बिल्कुल घर पहुंच गए। पापा उम्र का भी तकाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये क्या इसमें नजर का लगना भी हक है कि लोगों ने ताज्जुब किया होगा, जो इन चीजों को जानते, जो नहीं समझते उनके लिए मसला नहीं। अगर अपने को तो पाँव में कांच लग गया था, आपने भी तो घर पे बैठे हुए थे, तो ये कांच लगने का मसला दूसरा है। ये गोश्त काट के आंतों को धक्का मार के फिर कुछ वो इसको कुछ बोलते हैं, भूल यार, कुछ ये कोई चीज अंदर डालते हैं, वो रुई टाइप या कोई इस तरह की चीज है वो डालते हैं घास समझे। और ये हिलने जुलने से वो अगर अपसेट हो गई ना तो फिर लंबा मसला हो सकता है। बोला ये अभी गोश्त को पकड़ेगी, इसको ये असल में ना वो दीवार बन के वो जो खाली जगह थी ना उसको ये पुर करेगी। हाँ, ये शायद 72 घंटे इसको लगेंगे, हिले जुले नहीं बंदा उसको पकड़ने में। पापा ये जवान बैठे हुए हैं पापा आपके मुरीद, ये हर्निया के ऑपरेशन। अच्छा। सादिक भाई पापा हिंद से हैं, ये कह रहे हैं मेरा 1.5 दिन तक मैं बेहोश रहा था। 1.5 दिन तक बेहोश रहे? आप खुद ही बताएं। और 1 हफ्ता ये एडमिट रहे। पापा तकरीबन 10-12 साल पहले हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। 1 से 1.5 दिन तकरीबन होश नहीं था। जब होश आया तब भी मतलब एक इंसान 4 दिख रहे थे, इतना नशा था। और फिर 10-15 दिन तकरीबन एडमिट रहा था। 10-15 दिन? जी हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो उसके बाद भी फिर घर पे भी बहुत एहतियात है, डॉक्टर ने बताई थी चलना नहीं है ज्यादा, लेटे ही रहने का। यूँ कह सकते हैं कि जब आदमी होशो हवास में होता है तो वो तो मिसाल आप है, और जब बेहोशी की तरफ है तो वो भी बेहोशी भी मिसाली है। ये बेहोशी की तरफ तो नहीं बेहोशी थी, लेकिन कई होश वालों को होश में ला रहे थे जो वहाँ मौजूद थे। होश वालों को होश में ला रहे थे? होश वालों को होश में ला रहे थे। वो कहते हैं ना कि वो बाबा सोए हुए को जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना मुश्किल है।